اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے غزوہ خیبر۔ خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس میں خیبر کا مطلب ہے قلعہ۔ خیبر میں یہودیوں کے بہت سے جنگی قلعے تھے۔ ان قلعوں میں 20,000 یہودی سپاہی موجود تھے۔ خیبر کے یہودی قلعہ قریش مکہ کے بعد اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لہٰذا مسلمانوں نے خیبر کی جانب پیش قدمی کی، جس کے اسباب کچھ یوں بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا اسباب، یہودی قبائل کی اسلام سے دشمنی۔ خیبر میں بہت سے یہودی قبائل آباد تھے جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ بنو کنیکا یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے مختلف سازشوں سے کئی بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ ایک اور یہودی قبیلہ جس کا نام تھا بنو نذیر، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور مدینے سے جا کر خیبر کو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی اپنی پناہ گاہ بنا لیا۔ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے خیبر کے یہودیوں کے اکسانے پر بدعہدی کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ یہودیوں کو ان کے اسلام دشمنی سازشی رویے کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا گیا تھا اور یہ یہودی قبائل خیبر میں آ کر آباد ہو گئے اور پھر مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں میں وہ مصروف رہنے لگے۔ وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور صلح کرنے پر رضامند نہیں ہوتے تھے۔ خیبر کے یہودی مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو ان کو بھی خیبر سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کا مکہ کے شمالی ملکوں سے اقتصادی رابطے ختم ہو جائیں۔ ان حالات میں یہودیوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملے کا فیصلہ کیا۔ دوسرا اسباب، قریش کے ساتھ صلح نامہ۔ 6 ہجری میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح نامہ حدیبیہ سے طے پایا گیا۔ صلح نامہ طے ہوا جس کا نام تھا حدیبیہ۔ اس کے مطابق قریش کے ساتھ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ اب مسلمانوں کو یہ اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ قریش ان کے ساتھ جنگ بندی نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ان کو اطمینان ملا۔ اطمینان پا کر یہودیوں کے محاصرے کے لیے مسلمان تیار ہو گئے۔ لشکر اسلام کے خیبر کی طرف جانب روانگی۔ 6 ہجری کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ یہودیوں کا ایک بڑا لشکر مدینے پر حملے کے لیے تیار ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے ان یہودیوں سے نمٹنے کے لیے محرم 7 ہجری میں قریباً 1400 مسلمانوں کو ساتھ لیا اور خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ قبیلہ غطفان کے لوگ جو اسلام دشمنی میں یہودیوں کے ساتھ تھے، راستے میں مسلمانوں کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنے پیچھے کی جانب مسلمانوں کے حملے کا شور سنا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے گھروں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ گھروں کو واپس لوٹ کے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ بنو غطفان کے لوگوں پر مسلمانوں کا رعب ایسا بیٹھ گیا کہ انہوں نے یہودیوں کی مدد کا خیال ترک کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں بالکل غیر جانبدار رہنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اسباب، خیبر میں آمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رات کے وقت مسلمانوں کا لشکر خیبر جا کر پہنچا۔ خیبر کے لوگوں کو مسلمانوں کی آمد کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں یہ دستور تھا کہ رات کے وقت دشمن کے قریب پہنچ جاتے تھے، لیکن صبح سے پہلے دشمن پر حملہ نہ فرماتے تھے۔ اس لیے صبح تک انتظار کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد خیبر پر حملہ آور ہوئے۔
खैबर के लोग अचानक लश्कर इस्लाम देखकर घबरा गए और शोर मचाते हुए शहर की जानब भागने लगे। खैबर के किले। खैबर में यहूदियों के 8 किले थे। मुसलमानों ने खैबर पहुंचते ही यहूदियों के किलों को एक एक करके घेरे में लेना शुरू कर दिया और किलों को फतह करने के लिए सबसे पहले यहूदियों की तरफ पानी की फराहमी को बंद कर दिया। मुसलमानों ने सबसे पहले किला नाम पर हमला किया, जहां पर यहूदियों के खाने का साजो सामान रखा हुआ था। मुसलमानों ने किला नाम आसानी से फतह कर लिया। इसके बाद कई और किले भी फतह कर लिए गए। यहूदियों का सबसे बड़ा किला कमूस था, जो फतह होने में नहीं आ रहा था। इसमें सरदार, एक बहुत मशहूर सरदार यहूदी मरहब था, जो ताकत में समझा जाता था कि 1000 मर्दों के बराबर माना जाता है। किले को फतह करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में लश्कर भेजे, लेकिन कामयाबी ना हुई। आखिर एक दिन शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत करते हैं। दूसरे दिन जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी पेश की, तो हर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही उम्मीद लगाए हुए था कि झंडा उसे दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आंखों की दर्द में मुब्तला हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर अपना लुआब दहन यानी कि थूक मुबारक लगाया और उनके लिए दुआ फरमाई। इस तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों की तकलीफ दूर हो गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें झंडा अता कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौज लेकर किला के सामने पहुंचे और यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, जो उन्होंने मुसरत कर दी। यहूदी अपने सरदार मरहब की क़यादत में मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। मरहब तलवार लेकर मैदान में आया और कहने लगा, खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हूँ, बहादुर हूँ और तजुर्बेकार हथियारों से लेस हूँ। क्या तुम में इतनी जुर्रत है कि मेरा मुकाबला कर सको? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम असद यानी कि शेर रखा। मैं जंगल के शेर की तरह खौफनाक हूँ। ये अल्फाज कहने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरहब के सर पर तलवार का ऐसा जोरदार वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद मुसलमानों का लश्कर आगे बढ़ा और किला का दरवाज़ा एक मजबूत दरख्त के तने की मदद से तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। मरहब के कत्ल के बाद यहूदियों के हौसले पस्त हो गए और कमूस का किला फतह हो गया। इसके बाद कुछ मजीद किले बगैर लड़ाई के मुसलमान के कब्जे में आ गए और मुसलमान फतहयाब हुए। इसके नतीजे क्या थे? खैबर की लड़ाई में मुसलमानों को फतह हुई और यहूदियों को सख्त मुकाबले के बाद शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। खैबर की लड़ाई में 93 यहूदी मारे गए, जबकि 20 मुसलमान शहीद हुए। अगरचे मुसलमानों को यहूदियों पर उनकी साजिशों की वजह से बहुत गुस्सा था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम दिली का मुजाहरा किया और उनसे इस शराइत पर सुलह कर ली कि यहूदी बागात और खेतों की देखभाल करेंगे और कुल पैदावार का आधा हिस्सा हर साल मुसलमानों को दे देंगे। मुसलमानों को खैबर की जंग में बहुत ज़्यादा माल गनीमत हासिल हुआ।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ خوشحال نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر کو فتح کیا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجوریں ملیں گی۔